Assalamualaikum. It's me, Lapibhali Mridula. Again, I am here with a new video. Today, I will discuss about article. We all know that a and the are the parts of article, and a or an can precede only singular count nouns. They mean one. They can be used in general statement or to introduce a subject which has not been previously mentioned. Here I write something. Here I write that a is used before consonant sounds and n is used before vowel sounds. Means a use করা হয় normally কনসোনেন্ট সাউন্ডের আগে, অর্থাৎ ওয়ার্ডটা যদি কনসোনেন্ট সাউন্ডের হয় তো সেই ক্ষেত্রে এ ইউজ করা হয়, আর দা ইউজ করা হয় মেইনলি এন ইউজ করা হয় মেইনলি ভাওয়েল সাউন্ডের আগে। তো আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখে নিই যেগুলো দেখলে আমরা এগুলো আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবো। Here I give some examples for your effectiveness. So example, here I write a baseball is round. Here I write a baseball because this is the consonant sound. Baseball, B. We all know that vowel sounds clarifications are A, E, I, O, U. There are 5 vowel sounds and B is not a vowel sound. This is a consonant sound. So here we can write that a baseball is round. Then I saw a boy in the street. Here a boy also B also a consonant sound. That is why I write here that I have written here that A. I saw a boy in the street. Then a house. Here I write because the house begins with a consonant sound which I written here. H is not a vowel sound. This is a consonant sound. Here I write that an hour. Here hour. We know that A is a consonant sound and here the pronunciation like a. That is why I write here an, and here I written that begins with a vowel sound. A university. University begins with a consonant sound. When the pronunciation of U is like a U, then we can use a before that word. That is why I write here a university. An umbrella. Here here the pronunciation of U like a. That is why I write here an. So here the article will be an umbrella. Begins with an vowel sounds. Here we can see some words that begins with consonant sound and thus might always be preceded by a. European. Ecology. Here this will be ecology. Euphemism. Eucalyptus. Half. Heavy. Home. House. Uniform. University. Universal. Union. We will be use a before these words because this is the consonant sounds. Then n is used before words that begins with a vowel sounds, and a is used before words that begin with a consonant sounds. So here we can also some words that are begins with consonants that begins with vowel sounds and thus must always be preceded by an. অর্থাৎ এই ওয়ার্ডগুলোর আগে যদি আর্টিকেল বসে সেই ক্ষেত্রে সব সময় an হবে।
So let's see these words. Hour, here, herbal, owner, understanding, unnatural, umbrella, uncle. So an will be used before these words. Then we will be know the use and the not uses of the. So first of all, we will be introduced to the. The is used to indicate something that we already know about or something that is common knowledge. And so now we will be see some examples that I have given. The boy in the corner is my friend. The earth is round. Here the speaker and the listener know which boy. This is the boy who is my friend. That is why we can use here the. অর্থাৎ কোনো কিছু যদি নির্দিষ্ট করে বোঝানো হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দি ব্যবহার করব। ঠিক সেম ভাবে as the same way the earth is round, এখানে আর্থটাকে অর্থাৎ পৃথিবীটাকে নির্দিষ্ট করে বোঝানো হচ্ছে, স্পেসিফিক্যালি বোঝানো হচ্ছে, সেজন্য এখানে আমরা দি ব্যবহার করব। With non-count nouns, one uses the article the if speaking in specific terms but uses no articles if speaking in general. অর্থাৎ জেনারেল কিছু বোঝালে অর্থাৎ সাধারণভাবে সব কিছু বোঝালে সেই ক্ষেত্রে আমরা দি ব্যবহার করব না, কিন্তু যখন স্পেসিফিকভাবে বোঝানো হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা দি ব্যবহার করব। আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। সুগার ইজ সুইট, জেনারেল অল সুগার। এখানে আমি জেনারেল দিয়েছি কারণ এখানে সব সুগারকে বোঝানো হচ্ছে, মিষ্টি মানে চিনি মানেই তো মিষ্টি, সেজন্য অল সুগার, সেজন্য জেনারেল বোঝানো হচ্ছে বলে এখানে আমরা দিব না। বাট নিচে আমরা যদি দেখি, দ্য সুগার অন দি টেবল ইজ ফ্রম স্বপ্ন, স্পেসিফিক দ্য সুগার দ্যাট ইজ অন টেবল। এখানে বোঝানো হয়েছে যে স্পেসিফিক্যালি সুগারকে বোঝানো হয়েছে যেটা টেবিলের উপরে আছে, মানে টেবিলের উপরে যে সুগারটা সেইটা সেখান থেকে আনা হয়েছে, এটা স্পেসিফিক্যালি বোঝানো হয়েছে বলে এখানে আমরা দি ব্যবহার করেছি। Normally, plural count nouns when they means everything within a certain class we are not preceded by the. Like we can see some examples. Oranges are green until they ripen. All oranges. Athletes should follow a well-balanced diet. All athletes. Here we can understand from this that all oranges, all athletes. অর্থাৎ এখানে বোঝাতে চাচ্ছে যে সব কমলা, আবার সব অ্যাথলিটস, সব মানে এদেরকে বোঝাতে চাচ্ছে এখানে, সেই ক্ষেত্রে আমরা দা ব্যবহার করব না। অর্থাৎ যখন স্পেসিফিক্যালি বোঝাবে না, সবাইকে একসাথে বোঝাবে, সেই ক্ষেত্রে আমরা দা ব্যবহার করব। অর্থাৎ নন কাউন্টস মানে প্লুরাল কাউন্টসের আগে, প্লুরাল কাউন্টস নাউনের আগে দা ব্যবহার করা যাবে না, কিন্তু যখন সিঙ্গুলার কাউন্টস নাউন হবে সেই ক্ষেত্রে দা ব্যবহার করা যাবে। আবার নন কাউন্টসের আগে দা ব্যবহার করা যাবে না। বাট যখন এই নন কাউন্টসটাকে আমরা স্পেসিফিকভাবে বুঝবো সেই ক্ষেত্রে দা ব্যবহার করা যাবে। যেরকমটা আমরা চিনির ক্ষেত্রে দেখলাম যে চিনির ক্ষেত্রে যখন সব চিনিকে একসাথে বোঝানো হয়েছে জেনারেলি, তখন আমরা দা ব্যবহার করিনি, কিন্তু যখন একবার স্পেসিফিক্যালি বোঝানো হয়েছে যে টেবিলের উপরের চিনিকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা দা ব্যবহার করেছি। সো দিস ইজ দ্য ইউজ অফ দি। নাও উইল বি understand the use of the and don't use of the. So let's start. Oceans, rivers, seas, gulfs, plural lakes. অর্থাৎ when the oceans, rivers, seas, gulfs, plural lakes, those things
those things will be preceded by the অর্থাৎ যখন ওশিয়ানস, রিভার্স নদী, তারপরে সাগর, সিস সমুদ্র, তারপরে হচ্ছে মহাসাগর, অনেকগুলো প্লুরাল পুকুর, এগুলো যখন একসাথে বোঝাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা দি ব্যবহার করব। উই ক্যান সি সাম এক্সাম্পলস দ্যাট দ্য রেড সি, দ্য আটলান্টিক, ওশিয়ান বোঝাচ্ছে দ্য আটলান্টিক, দ্য রেড সি, সি বোঝাচ্ছে অর্থাৎ দ্য রেড সি। Then don't use of the. We can see here that on the other hand সিঙ্গুলার লেগস অর্থাৎ সিঙ্গুলার কোনো লেগ বোঝালে সেই ক্ষেত্রে আমরা দি ব্যবহার করব না, অর্থাৎ লেক জেনেভা, লেক রে, এই ক্ষেত্রে আমরা দি ব্যবহার করব না। দি উইল বি নট সিট বিফোর ইট। In addition to, when it means mountains, then the will sit in that case, and when it means mounts, it won't sit, অর্থাৎ সেক্ষেত্রে দি বসবে না। মাউন্টেন্স বোঝালে দি বসবে, মাউন্টস বোঝালে দি বসবে না। Mountain is used when referring to several Himalayas mountains together, and mount is used when referring to one Himalayan mountain, অর্থাৎ অনেকগুলো পর্বতশৃঙ্গকে যখন একসাথে বোঝাবে সেই ক্ষেত্রে মাউন্টেন ব্যবহার করা হয়, আর যখন একটি পর্বতশৃঙ্গকে বোঝায় সেই ক্ষেত্রে মাউন্টস ব্যবহার করা হয়। So we can see some examples that the Rocky Mountains, the Andes. Here we can see Mount Vesuvius, Mount McKinley. Then the will be used if it means earth or moon, and they will not be used if it means planets, constellations means নক্ষত্রপুঞ্জ, অর্থাৎ যখন পৃথিবী বা চাঁদকে বোঝাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা দি ব্যবহার করব, আর যখন গ্রহগুলোকে বা হচ্ছে নক্ষত্রপুঞ্জকে বোঝাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা দি ব্যবহার করব না। লাইক উই ক্যান সি সাম এক্সাম্পলস, দ্য আর্থ, দ্য মুন, পৃথিবী, চাঁদ, সেক্ষেত্রে আমরা দি ব্যবহার করেছি। ভেনাস, মার্স, আর্থ, ওরিয়ন, সেই ক্ষেত্রে আমরা দি ব্যবহার করিনি। এখন বলা যেতে পারে যে আর্থ তো এখানেও তো বলা হয়েছিল, কিন্তু আর্থ কিন্তু একটা গ্রহ, তো সেই জন্য আর্থের আগে দি ব্যবহার করা যেতেও পারে, নাও যেতে পারে। দেন constellation refers to a group of stars, and planets refers to a number of planets, and the is used if a phrase begins with schools, colleges, universities, and the will not be used when the phrase begins with a proper noun. Means here we can see some examples for your effectiveness. The University of Florida, এখানে প্রথমেই ইউনিভার্সিটি ব্যবহার করা হয়েছে। দ্য কলেজ অফ আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস, কলেজ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমবার যখন ইউনিভার্সিটি, কলেজ, স্কুল থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা দি ব্যবহার করব, কিন্তু এখানে আবার সান্টা ফি কমিউনিটি কলেজ, কোপার্স আর্ট কলেজ, স্টিসন ইউনিভার্সিটি, সান্টা, কোপার্স, স্টিসন, এগুলো সব প্রপার নাউন। আর প্রপার we all know proper noun means the name of anything, অর্থাৎ কোনো কিছুর নাম বোঝালে সেটাই হবে প্রপার নাউন। এখানে সান্টা, কোপার্স, স্টেশন এগুলো সব নাম, সেই জন্য এখানে দি ব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ প্রপার নাউন হলে সেখানে দিটাকে আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে, কিন্তু প্রপার নাউন সর্বক্ষেত্রে না। স্কুল, কলেজেস, ইউনিভার্সিটিসের ক্ষেত্রে যদি প্রপার নাউন হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে দিটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে। দেন if an ordinal number is used before a noun, then the used and
if cardinal number is used after noun, then the is not be used. অর্থাৎ মানে হচ্ছে নাউনের আগে যদি অর্ডিনাল নাম্বার বোঝায় সেই ক্ষেত্রে দি ইউজ করতে হবে, আর নাউনের পরে যদি কার্ডিনাল নাম্বার হয় সেই ক্ষেত্রে দি ইউজ করা যাবে না। উই অল নো দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন অর্ডিনাল অ্যান্ড কার্ডিনাল নাম্বার। অর্ডিনাল নাম্বার মিন্স ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, these are the, and the cardinal number means 1, 2, 3, 4, 5, these are. We can see some examples there. The first World War, the third chapter, World War I, chapter 3. Then the is used before any war except World War. অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ওয়ার বাদে, অর্থাৎ দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার, দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার বাদে, উইদাউট দিস দে উইল বি ইউজড বিফোর দ্য এভরি ওয়ার্ল্ড ওয়ার, অর্থাৎ এভরি ওয়ার, সরি, দিস উইল বি ওয়ার, দিস ওয়াজ নট বি ওয়ার্ল্ড ওয়ার। The stream in war, the Korean War, অর্থাৎ এই যুদ্ধগুলো কিন্তু আমাদের মানে বিশ্বযুদ্ধকে বোঝায় না, সেই জন্য এখানে দি ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু যখন বিশ্বযুদ্ধ বোঝাবে তখন দি ব্যবহার করা যাবে না। দেন lastly, the is used certain countries or groups that group of countries with more than one word except Great Britain, অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেন বাদে যে কোনো ধরনের দেশ বা হচ্ছে গ্রুপ, মানে গ্রুপ বা হচ্ছে কান্ট্রির আগে দি ব্যবহার করা যাবে যেগুলো একটার অধিক শব্দ দিয়ে গঠিত। আমরা যদি কিছু এক্সাম্পল দেখি তাহলে আমাদের কাছে এই জিনিসটা সহজ লাগবে। চলো দেখা যাক। দ্য ইউনাইটেড স্টেটস এটা দুইটা ওয়ার্ড দিয়ে গঠিত এই দেশটা, সেজন্য আমরা এখানে দি ব্যবহার করেছি। দ্য সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, এখানে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক তিনটা ওয়ার্ড দিয়ে গঠিত, সেজন্য আমরা এখানে দি ব্যবহার করেছি। অন দি আদার হ্যান্ড, দি ইজ নট ইউজড certain countries that preceded by new or an adjective such as directions, অর্থাৎ যেসব কান্ট্রিগুলোর আগে নিউ বা কোনো অ্যাডজেক্টিভ আছে বা হচ্ছে কোনো ডিরেকশন, অর্থাৎ নর্থ, সাউথ, ইস্ট, ওয়েস্ট এগুলো আছে, সেই ক্ষেত্রে দি ব্যবহার করা যাবে না। নিউজিল্যান্ড, এটার আগে দি ব্যবহার করা যাবে না, কারণ এর আগে নিউ আছে, একটা অ্যাডজেক্টিভ আছে। সাউথ আফ্রিকা, আফ্রিকার আগে সাউথ আছে, এটা মানে একটা ডিরেকশন বোঝায়, সেই ক্ষেত্রে আমরা দি ব্যবহার করতে পারবো না। Furthermore, the is not be used if countries are made by only one words, অর্থাৎ একটি শব্দ দিয়ে যেসব কান্ট্রির নাম গঠিত হবে সেই ক্ষেত্রে দি ব্যবহার করা যাবে না। দ্যাট উই নিউ দ্যাট ইন নাম্বার 7, France, Sweden, Japan, these are made with one word. That is why we cannot use the before these words. Then the is not be used before states, অর্থাৎ স্টেটের আগে আমরা দি ব্যবহার করতে পারবো না। স্টেটস, কন্টিনেন্টস এগুলোর আগে দি ব্যবহার করতে পারবো না। কন্টিনেন্টস বলতে বোঝায় মহাদেশ, আর স্টেট বলতে বোঝায় হচ্ছে যে ফ্লোরিডা, ওহিও, ক্যালিফোর্নিয়া এগুলো সব স্টেট, আর মহাদেশগুলো ইউরোপ, আফ্রিকা, সাউথ আমেরিকা এগুলোর আগে আমরা দি ব্যবহার করতে পারবো না। নাম্বার 8, the is used preceded by historical documents, অর্থাৎ হিস্টোরিক্যাল কোনো ডকুমেন্টসের আগে দি ইউজ করা যাবে, যেরকম দ্য কনস্টিটিউশন, দ্য মেগনা কার্টা, কনস্টিটিউশনস এগুলোর আগে দি ব্যবহার করা যাবে। অ্যান্ড উই অল নো দ্যাট 69-এর গণ অভ্যুত্থানে যে যে ধারাগুলো দেওয়া হয়েছিল সেগুলো কিন্তু মেগনা কার্টা নামে পরিচিত।
তারপর নাম্বার 9, দি will be used before ethnic groups, অর্থাৎ দ্য ইন্ডিয়ানস, দ্য আফ্রিকানস, দ্য বাংলাদেশিস, দ্য আমেরিকানস, এগুলোর আগে দি ব্যবহার করা যাবে। মানে এগুলো দ্বারা এথনিক গ্রুপ যদি বোঝায়, কোনো যদি জাতিকে বোঝায়, সেক্ষেত্রে দি ব্যবহার করা যাবে। অ্যান্ড দি উইল নট বি ইউজড বিফোর স্পোর্টস, অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন্স, সাবজেক্ট, হলিডেজ। Sports means baseball, basketball, whatever you say, and abstract nouns means যেগুলো মানে গণনা করা যায় না, মানে যেগুলো দেখা যায় না বাট ফিল করা যায়, এরকম হলে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। হ্যাপিনেস, ফ্রিডম, সাবজেক্ট, ম্যাথমেটিক্স, সোসিওলজি, হলিডেজ, ক্রিসমাস, থ্যাঙ্কস গিভিং, এগুলোর আগে দি ব্যবহার করা যাবে না। So this is for today. I hope you all liked my video. I try with my best to make this video easy and make this effectiveness for you. So I hope I will be back with a new video. So thank you so much for watching. Assalamu alaikum.